Okay, good afternoon, friends. Good afternoon, everybody. Yesterday, we have discussed organizations. In which topic? Accounting for not-for-profit organizations. It is a 10 marks oriented topic, and in this topic, I have also 5 marks theoretical question and 2 marks very short answer also. So the total weightage is 17 marks in this chapter. I am already told. So yesterday we have discussed organizations, isn't it? So organizations is two types. What is that? Commercial organizations, and second one is non-commercial organizations. First one is commercial organizations. Second one is non-commercial organizations. So commercial organizations is an example: sole proprietorship, partnership, joint stock companies or industries, isn't it? These are all what commercial organizations. Why? Because these businesses want to earn more and more profits. That's why it is a commercial organizations. Only these businesses have profits only, no services. Now another one is not commercial organizations. It is an example: cooperative societies, Lions clubs, hospitals. These are all non-commercial or not for commercial organizations. Why? Because this is not expecting more and more profits. So he can do service for the society or another people. Isn't it? Non-commercial organizations can do the services. So commercial organizations can do accounting system is cash book. This cash book have a single column, double column, triple column and petty cash book. And another one, trading and profit and loss account and balance sheet. That is in commercial organizations. Now it has not commercial organizations doing accounting is receipts and payments accounts, income and expenditure account and balance sheet. These are the non-commercial organization accounting, isn't it? So we are explaining commercial and non-commercial organizations yesterday. Now today we are discussing about accounting treatment of important terms, isn't it? Accounting treatment of important terms. We are doing the income and expenditure or receipts and payments account. That time comes some different type of words. So that word is an income or expense or liability or asset. What is what? We don't know. So that's why first of all I am explaining the words what is what. So let us start, students. Here we are going to first one is subscriptions. What is that? Subscriptions. Subscriptions ni Telugulo emantaru ante chanda. Chanda. Okay now. So what is that subscription? It is an amount paid by the member regularly at periodical intervals. అంటే కామన్ గా వ్యక్తులు అంటే ఏ వ్యక్తి ఇక్కడ సంస్థలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు మాత్రమే ఒకానొక సమయంలో ఎంతో కొంత అమౌంట్ ని ఈ యొక్క నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి పేమెంట్ చేస్తుంటారు. అలా పేమెంట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ యొక్క అమౌంట్ మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాము? Subscriptions. What is that, student? Subscriptions. So subscription is very important for the non-commercial organizations. Why? Because subscriptions is one of the income from that non-commercial organizations. It is one of the best income from the non-commercial organization. So these subscriptions is very important for the business rates here. So it is an what? Income of the subscriptions. Okay, students. So now another one is what here? Donations. What is donations here? What is the meaning of donations? So ఇక్కడ డొనేషన్ అంటే మనకి సింపుల్ గా తెలుగులో విరాళము అని చెప్పుకుంటాం. సో ఈ విరాళం ఎవరికి ఇస్తుంటాం? ఇక్కడ కామన్ గా ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ వాళ్ళకి, ఓకేనా, బ్లైండ్ వాళ్ళకి అండ్ ఇలాంటి నాన్ కమర్షియల్ బిజినెసెస్ వాళ్ళకి మనము డొనేషన్స్ ఇస్తుంటారు. ఎవరు ఇస్తుంటారు? హెవీగా అమౌంట్ ఉన్న వాళ్ళు,
హెల్ప్ఫుల్ నేచర్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. సో వీళ్ళందరూ కూడా డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. సో అంటే ఎవరైనా వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డొనేషన్? ఎనీ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ outside people are voluntary is known as. outside అంటే బయటి వ్యక్తులు కానివ్వండి లేదా ఏదైనా ఒక సంస్థ నుంచి కానివ్వండి అమౌంట్ని మనం రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే అదర్ పర్సన్స్ నుంచి కానివ్వండి అదర్ సొసైటీస్ ఆ సంస్థల నుంచి కానివ్వండి మనము అమౌంట్ని రిసీవ్ చేసుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క అమౌంట్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇక్కడ డొనేషన్ అంటున్నాం. Isn't it? So donation is also one of the income. Isn't it? Donations is also one of the income from the non-commercial organizations, friends here. Okay, so these donations is two types. Okay, these donations is two types. What is that? General donation and specific donations. Isn't it, friend? General donation and specific donation. General donation means what? It is the amount given by the parties without mention the purpose. అంటే ఏ పర్సన్ అయితే డొనేషన్ ఇస్తున్నాడో ఆ డొనేషన్ దేనికి అనేది పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేయకుండా ఉన్నట్లయితే దానిని జనరల్ డొనేషన్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది డొనేషన్ ఇస్తుంటారు. సో దేనికోసం ఇస్తున్నది? ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇస్తున్నాను, ఓకేనా, ఒక హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ హాస్పిటల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇస్తున్నా, ఒక స్కూల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్కి ఇస్తున్నా, లేదా అన్నదానం కోసం ఇస్తున్నా అని చెప్పేసి స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది స్పెసిఫిక్గా చెప్తుంటారు. అలా చెప్పకుండా నేను ఇస్తున్న అమౌంట్ మీరు దేనికైనా యూటిలైజ్ చేసుకోండి అనే ఉద్దేశంతోనే అమౌంట్ని సో ఈ యొక్క బిజినెస్కి ఇచ్చినట్లయితే ఆ యొక్క అమౌంట్ని ఏమంటున్నామయ్యా అన్నమాట ఇక్కడ జనరల్ డొనేషన్. సో ఈ జనరల్ డొనేషన్స్ అనేవి వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్, ఓకేనా. ఎందుకంటే జనరల్ డొనేషన్ అమౌంట్ అనేది 10,000 to 5,000 బిలో అమౌంట్లో ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ జనరల్ డొనేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్, ఓకేనా. కాబట్టి ఈ యొక్క జనరల్ డొనేషన్స్ని మనము దేనికైనా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అలాంటి డొనేషన్స్ని మనం జనరల్ డొనేషన్స్ అంటున్నాం ఇలా, ఓకేనా. నౌ అనదర్ వన్ ఈజ్ specific donations, isn't it? So it received for specific purpose known as specific donations. అంటే ఎవరైనా ఒక పర్సన్ కానివ్వండి లేదా ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి అమౌంట్ పేమెంట్ చేసి స్పెసిఫిక్గా దీనికోసం మాత్రమే యూటిలైజ్ చేయమని చెప్పినట్లయితే అలాంటి దానిని స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అంటే వీటిని తెలుగులో ప్రత్యేక విరాళాలు అంటారు. వీటి తెలుగులో ఏమంటారు? వీటిని ప్రత్యేకమైనటువంటి విరాళాలు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్ అనేవి ఎక్కువ మొత్తంలో ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ స్కూల్ బిల్డింగ్ కోసం ఇచ్చిన అనుకోండి, సో ఇట్ ఈస్ లాక్స్గా ఉంటుంది. హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్కి ఇచ్చిన అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లాక్స్లో ఉంటుంది, ఓకేనా. అంటే ఇలా హెవీ అమౌంట్ అనేది ఈ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్లో ఉంటుంది కాబట్టి స్పెషలైజేషన్ కంప్లీట్గా వారి యొక్క పేరు పైన దాన్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అమౌంట్ మొత్తాన్ని దానికే యూటిలైజ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అంటున్నాం. సో ఈ స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అనేది మనము ఎలా ట్రీట్ చేస్తామంటే అసెట్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. isn't it? స్పెసిఫిక్ డొనేషన్ అనే దాన్ని ఒక అసెట్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. మన జనరల్ డొనేషన్ ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నాము? ఇన్కమ్గా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అంటే దిస్ అమౌంట్ ఈజ్ వెరీ లో, మినిమం 5,000 to 10,000 బిలో, isn't it? So that is a general donations is an income, specific donations is one of the asset. It is a heavy amount giving for other person. So this is a specific donation and it is a general donation. Finally, donations. What is a donation? What is a general donation? And what is the specific donations is there? Isn't it? Now next one is legacy. లెగసీ అంటే మనకు మీనింగ్ వారసత్వాలు అంటాం. వారసత్వం అంటే ప్రత్యేకమైనటువంటి వీరునామా ద్వారా వచ్చేటటువంటి అసెట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నాం ఇక్కడ లెగసీ అంటున్నాం. దట్ మీన్స్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ బై ద ఆర్గనైజేషన్ యాజ్ పర్ ద విల్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి ద్వారా ఒక వారసత్వంగా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నట్టే ఇలాంటి నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్కి ఇస్తూ ఉంటారు.
అంటే అలా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, లెగసీస్ అంటున్నాం. లెగసీ మీన్స్ వారసత్వం. తన యొక్క వీలునామా ద్వారా అంటే తన నుంచి కొడుకు, కొడుకు నుంచి సంథింగ్ అనేది కంటిన్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది యొక్క అసెట్. అలాంటి అసెట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని సింపుల్గా లెగసీస్ ఆర్ తెలుగులో వారసత్వాలు అని చెప్తున్నాం బిడ్డ మన దగ్గర. ఓకేనా? సో ఇది లెగసీ. లెగసీ ఈజ్ అండ్ ఆల్సో సింపుల్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంకా ఏమవుతుంది ఇక్కడ లయబిలిటీ ఆర్ అసెట్ గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం దీన్ని. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎంట్రన్స్ ఫీ. ఇస్ ఇట్ ఎంట్రన్స్ ఫీ మీన్స్ వాట్ ఇక్కడ ప్రవేశ రుసుము. ఓకేనా? తెలుగులో దీన్ని ఏమంటున్నాం మనము ప్రవేశ రుసుము అంటున్నాం. మరి ఇక్కడ ప్రవేశ రుసుము అంటే ఏంటిది? ఏదైనా ఒక వ్యక్తి నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ లో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే అప్పుడు స్టార్టింగ్ లో పేమెంట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో జాయిన్ అవ్వడానికి ఆ యొక్క అమౌంట్ని ఎంట్రన్స్ ఫీ అంటున్నాం. దీన్ని తెలుగులో ప్రవేశ రుసుము అంటున్నాం. అంటే నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎనీ పర్సన్ ఎవరైనా వ్యక్తి కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఓకేనా అందులో జాయిన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఎలాంటి రూల్స్ అండ్ రైట్స్ కూడా ఏమీ ఉండవు. యూ హ్యావ్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ యూ కెన్ గో అండ్ జాయిన్ దట్ నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్, isn't it? So the type of amount paid this time is an entrance fee. So let's see, fees paid by new member at the time of joining the organization is known as entrance fee. Okay na? అంటే ఇక్కడ ఫీజ్ అమౌంట్ పే చేసినట్టుగా బై న్యూ మెంబర్ కొత్త వ్యక్తి ఎవరైతే వ్యాపార సంస్థలోకి వస్తున్నాడో ఆ యొక్క జాయినింగ్ టైంలో పే చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వల్ల ఎంట్రన్స్ ఫీ అంటున్నాం ఇక్కడ. ఓకేనా? దిస్ ఎంట్రన్స్ ఫీ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్. Isn't it? Is that one of the income or sometimes it is going to capital also. Isn't it? So another one is life membership fee. జీవిత కాల సభ్యత్వ రుసుము. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ దట్? జీవిత కాల సభ్యత్వ రుసుము అంటే ఎవ్రీ టైం ఆర్గనైజేషన్ లో ఎప్పుడు డబ్బులు అవసరమైతే అప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో కొంత అమౌంట్ ని సబ్స్క్రిప్షన్స్ రూపంలో ఈ యొక్క నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి తీసుకొని వస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. ఓకేనా? బట్ అలా కాకుండా లైఫ్ టైం ఫీ మొత్తం ఒకేసారి పేమెంట్ చేయడం, ఒకేసారిగా అమౌంట్ వేయడం. సో సిరీస్ ఇట్ ఈస్ పేడ్ ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ ద లైఫ్ టైం పీరియడ్ ఆఫ్ యాన్యువల్ సబ్స్క్రిప్షన్. అంటే ఎట్ ఏ టైం గా తను ఉన్నంత వరకు అందులో మెంబర్ గా కంటిన్యూ అవడానికి ఎంత అమౌంట్ అయితే అవసరం అవుతుందో అంత అమౌంట్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి పేమెంట్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకేనా? అలా పేమెంట్ చేసినటువంటి అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ అంటున్నాం మనం ఇక్కడ. ఏమంటున్నా ఇక్కడ లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ. దీనిని తెలుగులో జీవితకాల సభ్యత్వ రుసుము అని చెప్తాం తెలుగులో దీన్ని. ఓకేనా బేట? ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ తీసుకున్నట్లయితే హానోరియమ్స్ మీన్స్ గౌరవార్థకాలు. వాట్ ఈస్ దట్? గౌరవాలు అంటే సన్మాన కార్యక్రమాలు చేసి వాళ్ళని గౌరవిస్తూ డాక్టరేట్ లాంటి బిరుదులు ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా? సో అలాంటి వాటిగా హానోరియం అంటారు. వాట్ ఈస్ దట్? హానోరియం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ పేమెంట్ మేడ్ టు నాన్ ఎంప్లాయీస్ ఫర్ ద సర్వీసెస్ దట్ దే హ్యావ్ రెండర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ హానోరియమ్స్. అంటే ఇక్కడ బిగ్ పర్సన్స్ నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి హెవీ మొత్తంలో ఫండ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. అంటే ఆ యొక్క డొనేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ. ఈ యొక్క డొనేషన్స్ హెవీ మొత్తంలో ఇచ్చినప్పుడు ఈ యొక్క నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నాయి బేట అంటే సింపుల్గా వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు కోసం వాళ్ళకి సన్మాన కార్యక్రమాలను చేపడతారు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క సన్మాన కార్యక్రమం చేపట్టినప్పుడు బిజినెస్కి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా? కాబట్టి ఇక్కడ హానోరియమ్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద expenses from the non-commercial organizations. సో అంత మాత్రమే కనీసం అంత మట్టుకైనా మనం ఎక్స్పెన్స్ చేయకపోతే మరి మన యొక్క ఆర్గనైజేషన్కి డొనేషన్స్ రావాలి. ఓకేనా? డొనేషన్స్ రావడం కోసం వాళ్ళని సన్మానిస్తూ సత్కరిస్తూ సమ్ టైమ్స్ ఇక్కడ హానోరియమ్స్ మనము చేస్తూ ఉంటాం. అలా చేస్తున్నప్పుడే బిజినెస్కి ఎక్కువగా ఇక్కడ డొనేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి.
సో దిస్ డొనేషన్స్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మరి డొనేషన్స్ అనేటివి అంటే బిజినెస్ కి వన్ ఆఫ్ ద ఇన్కమ్ ఈజ్ డొనేషన్స్. ఓకేనా? హెవీ ఇన్కమ్. సో మరి డొనేషన్స్ కాకుండా మరి బిజినెస్ కి ఎక్కడి నుంచి మరి అమౌంట్స్ వస్తాయి ఇక్కడ నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా వీటికి ఫండ్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. కానీ ఈ యొక్క నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క కంట్రోల్లో మాత్రమే వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే హెవీగా అమౌంట్స్ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు వీటికి గవర్నమెంట్స్ మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క ఫండ్స్ రిలీజ్ మొత్తం ఎక్కువగా అక్కడి నుంచే రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి సో వారు చెప్పినట్టుగా అందులో ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్మన్, క్యాషియర్, సమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్స్ని ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓకేనా జాయినింగ్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క ఓటింగ్ విధానం ద్వారా ఈ యొక్క నాన్ కమర్షియల్ ఆర్గనైజేషన్కి ఒక చైర్మన్ని ఒక క్యాషియర్ని ఎలక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. సో ఈ యొక్క పర్సన్స్ అందరూ కూడా ఆటోమేటిక్గా స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎలా చెప్తే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా అలా చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఫండ్స్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హెవీ ఫండ్స్ ఈస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఆర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సిటిజన్. Isn't it, students? So that is very important. This is an honorariums also one of the expenses. Now next one is revenue expenses. Isn't it? Revenue means income. So revenue expenses. These expenses include in day-to-day operation. అంటే ప్రతి రోజు మనము ఈ యొక్క ఎక్స్పెన్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎందుకు సార్ అంటే బిజినెస్ లో సేల్స్ పర్చేసెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ జరుగుతున్నటువంటి టైంలో సమ్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ మనకు అవసరం అవుతూ ఉంటారు. ఇక్కడ వర్కర్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎలక్ట్రిసిటీని యూజ్ చేసుకుంటాం, ట్రాన్స్పోర్ట్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, ఓకేనా గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తూ ఉంటాం, సోల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఇవన్నిటికీ మనం ఏం పేమెంట్ చేయాలి? క్యాష్ పేమెంట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ అనేటివి 100% జరిగినప్పుడే రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్స్ జరిగినప్పుడే మనకి ఇన్కమ్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సోల్డ్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం పర్చేజ్ చేయాలి. సో పర్చేజ్ చేయకుండా మనమే మేక్ చేస్తున్నాం గూడ్స్ అంటే ఏం కావాలి? ఇక్కడ రా మెటీరియల్ కావాలి. ఇక్కడ ఈ రా మెటీరియల్ తీసుకోవడానికి మనకి ఏం కావాలి? అమౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ చేయాలి. అమౌంట్ ఎక్స్పెన్స్ చేయాలంటే ఇంకేం కావాలి? మెషినరీస్ కావాలి. సో దాంతో పాటు ఇంకేం కావాలి? వర్కర్స్ కావాలి. సో వాళ్ళకి ఏం చేయాలి? శాలరీస్ పేమెంట్ చేయాలి. ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి. ఎలా వస్తుంది? అది కూడా ఎక్స్పెన్స్ చేయాలి. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే ఈ యొక్క బిజినెస్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అలా జరిగే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం బేట. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్టర్ రిమైనింగ్ వన్ ఇస్ దట్ ఈస్ అండ్ రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్. These receipts generally obtained from the day-to-day operation. రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అంటే మనకి ఇన్కమ్స్ జరుగుతున్న సందర్భంలో కూడా కొన్ని రిసిప్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సోల్డ్ చేసాం అమౌంట్ వచ్చింది. సో అదేమవుతుంది మనకి బిజినెస్కి ఇన్కమ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మనం బిజినెస్కి క్యాపిటల్ తీసుకురావాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలంటే కొంత అమౌంట్ కావాలి. అమౌంట్ తీసుకురావాలన్న సందర్భంలో అసెట్స్ని పర్చేజ్ చేస్తాం, ఓకేనా ల్యాండ్ పర్చేజ్ చేస్తాం, బిల్డింగ్స్ పర్చేజ్ చేస్తాం, ఫర్నిచర్ పర్చేజ్ చేస్తాం. అవన్నీ ఏంటి ఇక్కడ అసెట్స్. దేనికోసం అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం. బిజినెస్లో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాం వాటిని. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్పెన్సెస్ అనేవి బిజినెస్లో కంటిన్యూయేషన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి బేట. సో అలా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క వాటిని అకౌంటింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అని చెప్తున్నాం. అంటే వీటి యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది మనకు తెలిస్తేనే ఇక సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది వస్తుంది. ఈ ప్రాబ్లంలో డొనేషన్స్ వస్తాయి, అందులో జనరల్ డొనేషన్, స్పెసిఫిక్ డొనేషన్స్ వస్తాయి, లెగసీస్ వస్తాయి, దాంతోపాటు ఎంట్రన్స్ ఫీ వస్తుంది, మరియు లైఫ్ మెంబర్షిప్ ఫీ వస్తుంది, ఆన్యువల్ వస్తాయి, రెవెన్యూ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి, రెవెన్యూ ఇన్కమ్స్ వస్తాయి, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా రావడం జరుగుతుంది బిజినెస్లో. ఇవన్నీ కూడా మనకు ముందే ఐడియా ఉంటే సో దాన్ని ఎలా మనము ట్రీట్ చేసేది అనేది ఆటోమేటిక్గా ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐఎమ్ explained this accounting treatment of important terms students today. Okay, now next class continue tomorrow. Thank you students.